بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، آج میں آپ کو کشمیر کی سیر کرواتا ہوں۔ کبھی کبھی زندگی کو تھم کر جینے کا موقع ملے تو وہ لمحے خزانے بن جاتے ہیں۔ پچھلے 10 دن، جی ہاں پچھلے 10 دن جیسے پلک جھپکتے بیت گئے ہوں، لیکن ہر منظر، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر موڑ دل پر منقش ہو گیا۔ آزاد کشمیر، جنت نظیر سرزمین، یہاں ہر وادی گویا خاموشی سے ذکر الہی میں مصروف ہوتی ہے، جہاں کی ہوائیں دل کو چھو کر گزرتی ہیں، یہاں کے پہاڑ جیسے خدائے بزرگوں برتر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جہاں کے بادل گویا بلندیوں سے نیچے نشیب میں اترتے ہیں اور خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی سے دلوں کو منور کرنے کا یہ سفر ہمارا لدیوال، دیپال پور اور اکھاڑا سے شروع ہوتا ہے اور راولہ کوٹ کے کس بازار کوٹھی مکوالا میں ختم ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے 10 دن راولہ کوٹ کوٹھی مکوالا میں گزارے، لیکن راولہ کوٹ کے علاوہ ہم نے بے شمار جگہوں کا دورہ بھی کیا اور اس طرح قرآن کی روشنی سے دلوں کو منور کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر کی حسین و جمیل وادیوں میں بھی قدم رکھے، اور یوں ہمارا یہ سفر ایک روحانی سفر بن گیا۔ راولہ کوٹ کی ٹھنڈی فضائیں، پیر ٹولی کی بلندیوں سے جھانکتی قدرت، یوں لگتا تھا جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کوئی پل بنا ہو، جہاں دعا بھی آسانی سے عرش تک پہنچتی ہو۔ ہر راستہ، ہر موڑ کچھ کہتا ہے، کچھ سکھاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے قدرت خود دعوت دے رہی ہو کہ آؤ چند لمحے میرے دامن میں گزارو، دل کی گرد جھاڑو اور حقیقی سکون محسوس کرو۔ اور ہمارے یہ راستے قرآن سے شروع ہوئے اور قدرت کے حسین نظاروں پر ختم ہوئے۔ کشمیر کی طرف یہ سفر صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک احساس تھا۔ قلم کی نوک سے لفظ ٹپکے اور دل کی آنکھ سے منظر جھلکنے لگے۔ کہتے ہیں بعض سفر انسان کے اندر ہوتے ہیں اور اندر کے سفر بہت طویل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات خود شناسی کے سفر ہوتے ہیں اور بعض خدا شناسی کے سفر۔ انسان خود شناسی سے ہی خدا شناسی کی طرف محو سفر رہتا ہے، اور جو باہر کی دنیا کے سفر ہیں وہ بعض اوقات اندر اور باہر دونوں دنیاؤں کو بدل دیتے ہیں۔ ایسا ہی یہ سفر بھی تھا، یعنی آزاد کشمیر کا۔ جنت نظیر انتہائی خوبصورت علاقہ ہے۔ اگر دنیا میں جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ یہ واقعتاً جس نے کہا ہے بالکل سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حسن، جو دلکشی، جو نظارے، جو موسم کشمیر کو عطا کیے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ بہت کم علاقوں کو نصیب ہوئی ہے۔ تو کشمیر کا المیہ یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ حصے انڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ نجائز قبضہ، انڈیا نے نجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، ظلم اور جبر کی آندھی انشاءاللہ رکے گی، اور ہم ایک ان بادلوں کے پاس انشاءاللہ ایک دن کھڑے ہو کر سفر جنت نظیر سرزمین کا سفر، جہاں ہر وادی کچھ کہتی ہے، ہر پہاڑ ایک راز سناتا ہے۔ یہ 10 دن صرف سیاحت نہیں تھے، بلکہ قربت خدا اور خدا کے دامن رحمت میں گزارنے کے دن تھے۔ قرآن کی روشنی کو دلوں میں برسانے کے دن تھے۔ راولہ کوٹ کی خاموش شامیں پیٹ
तली की बुलंदियों से झांकते बादल और दिल की गहराइयों में उतरती कुरान की तिलावत, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। ये सफर सिर्फ आंखों के लिए नजारे नहीं लाया, बल्कि दिल के लिए सुकून और रूह के लिए नूर भी लाया। पीर तौली की चोटियां गोया अल्लाह के करीब तर होने की अलामत थी। वहां खड़े होकर दिल ने सजदा करना चाहा और हरावा का झोंका जैसे किसी आयत की तफसीर सुनाता हो। क्या बात है, माशाल्लाह। करियो मंजिल जिगरो माए शमनो। कुरान मजीद की क्लास में बैठना एक ऐसा तजुर्बा था कि गोया लफ्ज लफ्ज दिल में उतरता चला गया। यूं लगा जैसे फितरत और वही मिलकर मेरे कानों में अजान दे रही हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक सफरी रुदाद नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है, ये एक दावत है कि चलिए कभी आप भी उन रास्तों पर जहाँ जमीन जन्नत बन जाती है और दिल अल्लाह से हम कलाम हो जाता है। कश्मीर एक ख्वाब है जो आंखों की बजाय दिल से देखा जाता है। यहाँ पहाड़ सिर्फ चट्टान नहीं है, बल्कि सजदा गुजार दुर्वेश हैं जो सदियों से रब की अजमतों किबरियाई का विर्द कर रहे हैं। पीर तौली की चोटी यूं बादलों में छुपी हुई थी जैसे हया में लिपटी कोई दरवेश हसीना, खामोश मगर दिल पर छा जाने वाली। हर सब्जार फूल और कतरा शबनम यूं लगता है जैसे किसी बुजुर्ग की दुआ ठहर गई हो। और हवा हवा नहीं, तिलावत करती खुशबू है जो दिल को छूकर गुजर जाती है। और बादल बादल नहीं, बल्कि रोशनी के गाले थे जो दिलों में उतर जाते थे। यहाँ वक्त सुस्त चलता है, दिल तेज धड़कता है और रूह को वो सुकून मिलता है जो शहरों के शोर में गुम हो चुका है। कश्मीर सिर्फ वादी नहीं, ये एक कैफियत है, एक जज्बा है, एक एहसास है जो नजर से नहीं महसूसात से देखा जाता है। ये कौन सी सरजमीन है, वो कैसा आसमान है, यहाँ हर रंगे कुदरत खुदा की शान है। हमने कश्मीर के पहाड़ों को महवे इबादत देखा, हमने कश्मीर की चोटियों को सजदा रेज देखा, हमने बादलों को सर झुकाते हुए देखा, हमने एक लम्हे में कई मंजर बदलते देखे, हमने हयातियाती तनव्वुर देखा, हमने सब्जा देखा, शबनम देखी, तितलियां देखी, फल देखे, तरह तरह की खूबसूरती, हर तरह की खूबसूरती देखी। हमें वादियां आईने की तरह शफाफ मालूम हुई। हकीकत नहीं अफसाना लग रहा था, हवा के साज में तस्बीहों का जादू था। बारिश बरसती थी तो जैसे नूर बरसता हो। खामोशी इस कदर के दिल में तूफान उठते थे। हर तरफ खुदा की कुदरतें, हर कुदरत को देखकर सुभान तेरी कुदरत और सुभान अल्लाह के अल्फाज जुबान पर आते थे। हमने रावला कोट का शहर देखा, हमने कोठी मुकवाला की चोटियां देखी, हमने बंजोसा झील और उसके इर्द गिर्द बुलंदो बाला पर्वत देखे। हर जगह पर खुदा के नज़ारे देखे,
हमने पीर टोली का सफर किया, हमने सिंगोला पहाड़ी देखी, हमें गंगा चोटी तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में शदीद बारिश की वजह से हम वहां ना जा सके। तो बहरहाल जो कुछ भी देखा वो एक ख्वाब सा था, एक फसाना सा था। हम वापस तो आ गए, लेकिन कश्मीर की यादें और खूबसूरती दिल में समा कर लाई हैं, कुरान की रोशनी वहाँ से दिल में समा कर लाई हैं, और अब हमारा दिल वहाँ रह गया है और हम यहाँ आ गए हैं। अब बार बार उड़कर जाने को दिल करता है, चाहता है दिल कि हम वहाँ पहुँचे और कश्मीर के नज़ारे फिर देखें। तो दोस्तों इंशाअल्लाह तैयार रहिए, हम अगले साल फिर कश्मीर चलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतने पैसे खर्च करके क्या लेने जाते हैं। तो भाई ये खूबसूरत मंजर हैं, कुदरत के शाहकार हैं, इनको देखें तो सही, सारे पैसे पूरे हो जाते हैं जब हम इस तरह के मनाजिर को देखते हैं। वो बादल देखेंगे पहाड़ों से नीचे आए हुए हैं, वो नीचे वादियों में, बहुत खूबसूरत मंजर। ये बज़मी साहब माशाल्लाह ऊपर जा रहे हैं। उड़ने की तैयारी। अब यहाँ से ऊपर एक ही रास्ता है, जाना नीचे है लेकिन जाएंगे, पहुंचेंगे ऊपर।